তো আজকে ইন্টারভিউ 34 অফ দ্য বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভ। আমার সাথে আছে সজীব ইসলাম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ ওয়াই গোষ্ঠী। আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ওয়াই গোষ্ঠী হচ্ছে একটা সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপ ইনকিউবেটর। এখানে অনেক মানুষের অনেক সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপ আইডিয়া থেকে অনেক কিছু করতে চায়, ওয়াই গোষ্ঠী হেল্প করে তাদেরকে সেট আপ করে দিতে, তাদেরকে ফান্ড করে দেন, হোয়াট এভার মানে কি কোম্পানি রিকোয়ার্স এভাবে হেল্প করে। My goodness, and victory for Bangladesh. What a way to start this tournament. It's only a reconfirmation of them as a growing force in the world game. So confirmation of a momentous occasion. Hi, I'm Nam Shojib. I work with YY Goshti, and we are a social business incubator. So when we started in 2016, it was just an idea because there were many other young people of my age, যারা একটা সামাজিক উদ্যোগ অথবা সামাজিক ব্যবসা করতে চাইতো, বাট ওরকম কোনো আসলে প্ল্যাটফর্ম ছিল না, এবং অনেস্টলি ইনকিউবেটর কি সেটাও আমি জানতাম না, এবং দিস ইজ হাউ উই স্টার্টেড। সো অ্যাট দ্য মোমেন্ট হোয়াট উই ডু ইজ উই twice every year we recruit 10 entrepreneurial ideas. This can be an individual or a team, and we incubate them with office space, training, mentoring, and a little bit of seed capital, thus they can grow their businesses. So in the last 4 years, we have incubated 36 such projects. So and so far they have created 1,200 plus jobs all over Bangladesh in different communities, and a কাজের impact সুন্দরবন থেকে ময়মনসিংহ হয়ে বান্দরবন পর্যন্ত সব জায়গায় আছে। And so far our latest impact report says that we have significantly helped 81,000 Bangladeshis to have a better life. 81,000. This can be like either they have better income, or they have access to water, they have access to services, things like that. কয়েকটা মানে কি কোম্পানির নাম বলতে পারবেন? Of course, I'm really proud of Obhijatrik. Obhijatrik comes from our very first batch. So EMK Center supported us with funding to help incubate these projects. So we had 6 projects in our first batch, and basically Amra onek shikchilam, and then we met Najmul in an event, and this is how he came on board with us. So Obhijatrik is a community tourism platform that lets travelers, both Bangladeshis and foreigners, explore Bangladesh, to have more experiences, to live with locals, to eat with them, and see Bangladesh in a different eye. I mean, like real practical actions. But the beauty of this social business is that once you explore and travel, you also help the local communities thrive. So Obhijatrik currently offers 2 services. Number one is you can take many different kinds of trips, and also there are many different houses like holiday homes যেটা একজন তৈরি করেছে but এটা unutilized. So Obhijatrik is now trying to utilize those things, like for a small weekend getaway, অথবা তুমি বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যেতে চাও কোথাও, কিছুটা সেলিব্রেট করতে চাও, so you can book all of this through Obhijatrik. হয়তোবা এটা বাদে আর অনেক কিছুর সাথে ইনভলভ থাকতে পারেন, এরকম আর কি কমিটমেন্ট আছে টু গেট অ্যান আইডিয়া? আমি পার্সোনালি কি করি? Well, আমি একজন entrepreneur, and so YY Goshti is my primary focus. Other than this, I also work with large social businesses with consulting capacities like Grameen Creative Lab. They are based in Germany. One of the companies that Professor Yunus founded. This accelerates social business ideas all over the world. So often, in some cases, I work with them in terms of engaging more young people and social business into the ecosystem. I'm country advisor to Give2Asia. So Give2Asia is an US-based social enterprise that does a lot of advised grant making and social impact projects all over the country. Other than this, I have a lot of friends who organizes conferences or accelerators all over the world. So I work as a speaker or facilitator with them. If you look back to your মানে কি কলেজ ইয়ার্স বা ইউনিভার্সিটি ইয়ার্স, কোন এক্সপেরিয়েন্সটা আপনি বলবেন সবচেয়ে হেল্প করেছে টু এন্টার দিস ফিল্ড?
ওয়েল ফার্স্ট অফ অল আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন তো আমার একটাই স্বপ্ন ছিল আমি একদিন অস্ট্রেলিয়ায় যাব, আচ্ছা। হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়ায় সেটেল করব, বাংলাদেশে নাকি। বলেন কোন কোন কলেজে পড়েছেন? সো আমি মণিপুর হাই স্কুল আছে ওখানে পড়েছি, দেন তারপর আমি ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে এইচএসসি করেছি, দেন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে বিবিএ এন্ড এমবিএ করেছি। আচ্ছা সো বেসিক্যালি ইউনিভার্সিটির টাইমে যেটা ছিল আমার নিজের উপর অনেক প্রেশার ছিল। প্রেশারটা হচ্ছে যে একটু সোসাইটি ফ্যামিলি থেকে আসছে, প্লাস আমি নিজেও করেছি যে আমাকে সব সময় পরীক্ষায় প্রথম স্থানের অধিকারী হতে হবে। এটার কারণ হচ্ছে আমার শিক্ষক হওয়ার অনেক ইচ্ছে ছিল। আচ্ছা সো শিক্ষক হতে হলে তোমাকে ফার্স্ট সেকেন্ড হইতে হবে, আদার দেন দিস ইউ ক্যান নট বিকাম এ প্রফেসর অর লেকচারার অ্যাট ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। সো দ্যাট ওয়াজ মাই ড্রিম। আমি সবসময় সেটাই করতাম, বাট ওই যে তখন অনেক পড়াশোনা করতাম, অনেক মানুষ বলে যে পড়াশোনা করে কি হয়, হ্যাঁ তুমি একটা চাকরি করবা ব্যবসা করবা এগুলো লাগে না। এটা একদম একটা ভুল কথা, বিকজ আমি যা কিছুই পড়েছি সেগুলো সব কিছু আসলে এখন আমার বর্তমানের কাজের ক্ষেত্রে আসলে অনেক কাজে লাগে। তুমি শিক্ষকদের সঙ্গে এক্সপেরিয়েন্স, বন্ধুদের সঙ্গে এক্সপেরিয়েন্স সেটা, বাট সবচাইতে যেটা কাজে লাগে সেটা হচ্ছে আমি তখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দিকে আমার আসলে অনেক বন্ধু হয়ে গেল হঠাৎ করে, কারণ আমরা অনেক ক্লিন আপ ক্যাম্পেইন করতাম, কনফারেন্সেস করতাম, ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করতাম, আচ্ছা স্যারদেরকে হেল্প করতাম ডিফারেন্ট সেমিনার কনফারেন্স অর্গানাইজ করতে। তো ওই সময় প্রচুর রাতের পরে রাত ছিল, আমি নীলক্ষেতে যেয়ে বসে থাকতাম, ব্যানার প্রিন্ট করতে হবে, সার্টিফিকেট বানাইতে হবে, এটা সেটা ডিজাইন করতে হবে। তো সেগুলো আসলে এখন অনেক বেনিফিট দেয় ইন টার্মস অফ দি ওয়ার্ক দ্যাট উই ডু। যেমন আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই। সো ওয়ান্স ইন এভরি ইয়ার উই অর্গানাইজ সামথিং কল সোশ্যাল বিজনেস ইউথ সামিট। আচ্ছা সো দি প্রথম 4টা এডিশন আমরা ঢাকায় করতাম, আচ্ছা তারপরে আমরা ব্যাংককে করলাম 2018 সালে, এই বছরের 19-এ আমরা ম্যানিলাতে করলাম। 550-র মতো ইয়াং পিপল আসে সারা পৃথিবী থেকে, এবং আমরা 30-এর অধিক স্পিকার নিয়ে আসি। সো এই কনফারেন্সে ধরো একটা জিনিস হয় কি, সাধারণত কনফারেন্স আমি ছোটোবেলা থেকে দেখতাম এক ক্যাটাগরির মানুষরা কথা বলে, অন্য ক্যাটাগরির মানুষরা শুধু শুনে। হ্যাঁ, সো আমাদের বয়সী যারা ইয়াং পিপল আছে তাদের আসলে বেশি তাদের কাজ সম্পর্কে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয় না। তো আমরা বললাম যে না, আমরা একটু উল্টা করতে চাই, আমরা একটা কনফারেন্স করতে চাই যেখানে ইয়াং পিপলরা বলবে ওদের সোশ্যাল বিজনেস অথবা এন্টারপ্রেনিয়রশিপ নিয়ে, এবং যাদের বয়স একটু বেশি কিন্তু যারা মন থেকে অনেক তরুণ তারাও কথা বলবে, এবং ইট উইল অলওয়েজ বি এ টু ওয়ে লার্নিং। সো এখন আমি ফিলিপিন্সে যে কাজ করি আর থাইল্যান্ডে যে কাজ করি, বিশ্বাস করো আমার নীলক্ষেতের ব্যানার প্রিন্ট করার অভিজ্ঞতা খুব কাজে দেয়। যে যখন মানে আর কি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আপনি ধরেন পড়ছেন, তখন আপনার সামনে অনেক কর্পোরেট জব থাকবে বা এইসব জব থাকে, আপনার মাথায় কি মানে কি ফিলসফিটা ঘুরছিল যেটাকে আপনি ইন্সপায়ার করলে এই পথে আসার জন্য? ও এইখানে একটা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দিকে আমার একটা বড় ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আচ্ছা। সো ওনার সঙ্গে আমি মাঝে মধ্যে ভলান্টিয়ার করতাম, ওনার দুটো অর্গানাইজেশন ছিল সেখানেও কাজ করতাম, বাট আমি পড়াশোনাও খুব সিরিয়াসলি করতাম। তো তারপরে আমি আমার এমবিএ শেষ হওয়ার পরে 1 বছর পড়িয়েছি দুটো বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। তখনও ভাবনা ছিল যে আমি শিক্ষকতায় যাব, বাট ওই সময়টায় আমি যেটা ভাবতাম, মানে আমি এমন একটা বাংলাদেশ চাইতাম যেখানে আমাদের তরুণরা যারা একটা উদ্যোগ নিতে চায়, সামাজিক উদ্যোগ, বিশেষ করে ধরো আমাদের সোশ্যাল এবং এনভায়রনমেন্টাল সমস্যার সমাধান করার জন্য একটা উদ্যোগ নিতে চায়। তো আমি ভাবতাম এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম নিশ্চয়ই দরকার, কেউ না কেউ আসলে করবে। So, যেহেতু কেউ করছিল না তাই আমাকে ওইটা আসলে করতে হয়েছে, এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি করার জন্য। আচ্ছা, তো এই মাইন্ডসেটটা যে আচ্ছা কেউ তো করতেছে না, এখন তো আবার করা লাগবে, মানে আমার দেশের এই উন্নয়নটা আমি আসলে চাইতাম মন প্রাণ থেকে, কিন্তু আসলে কেউ করছিল না, মানে ওরকম কিছু ছিল না দেখেই আসলে শুরু করা। আপনি এইসব কাজে তো অনেক নলেজ লাগে ইন ডিফারেন্ট ফিল্ডস, মানে কি আপনার কি কোনো একটা পার্টিকুলার কয়েকটা সোর্স আছে বা বই আছে যেগুলো মানে কি হেল্পস ইউ নলেজ গেইন করাতে? না, এখানে আসলে এক একটা মানুষ এক একভাবে শেখে। আচ্ছা। সো স্টুডেন্ট অবস্থায় তো প্রচুর বই পড়তাম, খালি যে বই পড়েই শিখতাম তা না, আমি ইন্টারনেটের অনেক ডকুমেন্ট রিসার্চ এগুলো পড়তাম, রেগুলার ধরো নিউজ ফলো করার চেষ্টা করতাম। বাট তারপরে এই এন্টারপ্রেনিয়রশিপের ক্যারিয়ারে এসে যেটা হলো যে কন্টিনিউয়াসলি আমাকে শিখতে হয়। মানে আমি ধরো পড়াশোনা করেছিলাম ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, এখন তুমি যদি আমাকে বলো একটা হাউ ডু উই টেক এ বাংলাদেশি কোম্পানি এট এ গ্লোবাল লেভেল, হ্যাঁ তুমি কোন ফরম্যাটে করবে, তুমি কি মার্জার করবে, অ্যাকুইজিশন করবা, জয়েন্ট ভেঞ্চার করবা, দিস আর থিংস যেগুলো ধরো পড়াশোনা করে করে জানা যায়। বাট যখন তুমি আসলে একটা কোম্পানি বিল্ড করতে চাইবা এবং মানুষকেও সেখানে হেল্প করতে চাইবা, তখন আসলে তোমার অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কে জানতে হবে, তোমার ফাইন্যান্স সম্পর্কে জানতে হবে, তোমার
পার্টনারশিপস বিল্ডিং সম্পর্কে জানতে হবে। তারপরে ধরো আমরা যেই ফিল্ডে কাজ করি সেখানে you need to have solid understanding on the concepts of design. How do you design a product or service that makes sense? How do you put the human element first? How do you design a business in a sustainable way? So these are things যেগুলোর জন্য সবসময় পড়াশোনা করা লাগে। বাট আমি আসলে বেশি পড়তে পারি না, বাট সত্যি কথা হচ্ছে আমি যেভাবে শিখতে চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে মানুষের সঙ্গে কথা বলে। আচ্ছা, যেমন আমার কাজের জন্য আই থিঙ্ক আমার কাজ পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো চাকরি, এর চেয়ে ভালো চাকরি হয় না। সো সেটা হচ্ছে বিকজ আই গেট টু ট্রাভেল, আই গেট টু মিট সো মেনি পিপল। সো এই মানুষের সঙ্গে আমি প্রচুর ইন্টারাকশন করতে চেষ্টা করি এবং মানুষের কাছ থেকেই শেখার আসলে চেষ্টা করি। আর যখন যে কনসেপ্ট লাগে ওই বিষয়ের যদি কোনো সাবজেক্ট এক্সপার্ট থাকে তার সঙ্গে একটু এক্সচেঞ্জ করা, কথা বলা, একটা বই পড়া, এরকম। আর ধরো আমি সোশ্যাল বিজনেস সম্পর্কে যখন খুবই ইন্টারেস্টেড হলাম তখন আমি প্রফেসর ইউনুসের বই পড়েছি, স্যারের সবগুলো বই মুখস্থর মতো করে পড়া। সো ওখানে থেকে আসলে অনেক বেসিক প্রিন্সিপালস পেয়েছি, হাউ ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট এ সোশ্যাল বিজনেস। তো আপনি কি কোনো কমন ট্রেডস দেখেছেন ইন ফাউন্ডার্স যাদের সোশ্যাল বিজনেস সাকসেসফুল হয়েছে? আসলে যদি কেউ ফেইলও করে কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে যেয়ে তাহলেও সেটাকে আমি সাকসেস হিসেবে দেখি, বিকজ দে হ্যাভ ট্রাইড। এই যে আমি আমাদের কথার শুরুতে বললাম যে আমরা আসলে 36টা প্রজেক্ট ইনকিউবেট করেছি, এর মধ্যে কিন্তু আসলে 90% প্রজেক্ট আছে which are not active at the moment. সো এখন এই ফেইলিউরগুলোর অনেক রকমের কারণ আছে। একটা কারণ হতে পারে যে ধরো অনেক সোশিও ইকোনমিক প্রেশার থাকে যে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট আর্নিং। সো তুমি যখন শুরুতে একটা ব্যবসা করতে চাও শুরুতে ইউ ক্যান নট মেক এ লিভিং আউট অফ ইট, রাইট? সো এই পারসিভারেন্স বলতে একটা বিষয় থাকে, লেগে থাকার বিষয়, লেগে থাকতে হবে, এটা হলো 1 নম্বর জিনিস। 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে অনেক সময় এরকম অনেক হয়েছে, অনেক এন্টারপ্রেনার আমার কলিগস ওরা দে লেফট বাংলাদেশ, কোথাও গিয়েছে অথবা আরেকটা শহরে যে তাকে থাকতে হচ্ছে পড়াশোনার জন্য, অথবা বিয়ে করেছে অথবা ফ্যামিলির জন্য, তখন তারা কন্টিনিউ করতে পারে না। বাট সাকসেসের জন্য যদি একজন এন্টারপ্রেনারের একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থাকে, and if you really care about a problem, then I would say that এই মানুষটা আসলে লেগে থাকে, এটা ছাড়ে না। আচ্ছা, সো মানে পার্সোনাল কানেকশন। এখন ধরেন বসলেন একদিন সন্ধ্যায় 6টা ইমেল পাঠাতে হবে, কালকে একটা কনফারেন্সে যেতে হবে, একটা মানে কি স্টার্টআপ এর হেল্প দরকার, তাদের সাথে বসতে হবে, মানে একেবারে ওভারওয়েলমিং একটা সিচুয়েশন। তো ওই টাইমে মানে কি হাউ ডু ইউ মানে কম ইয়োরসেলফ বা কিভাবে ওভারওয়েলমিং টাস্কটার সাথে ডিল করেন? সো মানে এইটার মানে আরেকটা রকমের প্রশ্ন হইতে পারে, সেটা হচ্ছে ভাই এত কিছু কিভাবে করেন? তো এইটা আসলে আমার কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকে। বাবা মা থেকে সবার কাছ থেকেই একটা কমপ্লেইন, তোমার সময় নাই কেন? সো ইটস বেসিকলি দ্য পিপল উইথ হুম আই ওয়ার্ক। আই মিন লাইক ইফ ইউ ক্যান রিয়েলি বিল্ড টিমস দ্যাট ক্যান co-create solutions, then it becomes easy. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এখানে আমার অনেক বন্ধুরা আছে, কারণ নাম বলবো না, অনেক সময় বলে হ্যাঁ দোস্ত আমার তো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নাই, রাইট? সো এই বিষয়টার সঙ্গে আমি একদমই একমত না। কারণ হচ্ছে যে আসলে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বলতে কিছু নাই। দেয়ার কুড বি সামথিং কল্ড ওয়ার্ক লাইফ ব্লেন্ড, হাউ ইউ অ্যাকচুয়ালি ডু ইট। বাট আই থিঙ্ক এগুলো করার জন্য ইউ নিড টু থিঙ্ক, ইউ নিড টু কিপ রানিং, ইউ নিড টু কিপ গোয়িং। সো সেটার জন্য মানে few things that I try to do is what I eat, the kind of people with whom I spend my time, and how you actually do it. I mean like এরকম ট্রাভেল করার জন্য এরকম প্রচুর হয়, আমি এয়ারপোর্টে বসে আমি এখন কি করবো, মেবি I'll drink coffee but I also work. Maybe not that like heavy intensive কিছু, বা সেটা করা। এবং আমার কাজের মোস্ট অফ দ্য টাইম যেটা হয়, either I'm in a conference, either I'm speaking or organizing or in a boot camp, trying to spend time with entrepreneurs. So ওইখানে আসলে ফোকাসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো আই ওয়ার্ক, আমার কাছে ডেডলাইন থাকে যে আমি এত তারিখের মধ্যে আসলে এই কাজটা আমাকে কমপ্লিট করতে হবে, এবং আমরা খুবই স্ট্রাকচার্ড বইতে চেষ্টা করতে পারি। লাইক লেটস সে 2020 শুরু হবে, 2020-এ বাংলাদেশে উই হ্যাভ 4 ডিফারেন্ট ইনকিউবেশন সাইকেলস। আমি এখনই ডেট জানি, মেন্টার্স জানি, ফ্যাসিলিটেটর্স জানি, কোন ভেন্যুতে করব সেটা জানি। আমরা inshallah we are going to launch Impact Hub in Dhaka in March. So this is going to be a laboratory for social business ideas.
সেটার জন্য টিমের সঙ্গে ফলো আপ করা, গ্লোবাল টিমের সঙ্গে পার্টনারশিপস করা, এই সব কিছুর সঙ্গে মানে ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস লাইক রিয়েলি স্মল থিংস, নাম্বারস ইন ইউর মাইন্ড, দেন ইট বিকামস প্রিটি ইজি। স্পিকিং অফ সেলফ রিফ্লেকশন, আপনি যদি এখন লুক ব্যাক করেন অ্যাট ইউর ইয়ার, কোন কোন জিনিসটা, কোন কোন হ্যাবিট ভালো কাজে লেগেছে, কোন কোন হ্যাবিট ভালো কাজে লাগেনি, এবং হাউ উড ইউ ইমপ্রুভ? এটা একটা না চ্যালেঞ্জ। এখানে কোনো হ্যাবিট না। যেমন আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, আমার আসলে প্রত্যেকটা সন্ধ্যা কাটতো উইথ এ গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস। সো আমার ওই বন্ধুরা সবাই মিউজিশিয়ান ছিল। আমি আসলে মিউজিকের কিছু বুঝি না, বাট আমার গান শুনতে ভালো লাগে, রাইট? সো আমি তখন প্রচুর টাইম স্পেন্ড করতাম তাদের সঙ্গে গান শুনতে, বিকজ ওইটা করলে যেটা হতো, যেমন আমি রাত্রেবেলা শেষ রাতে প্রচুর পড়াশোনা করতাম, সারাদিন ক্লাস করতাম, সো আই কুড ফাইন্ড মাই ইনার পিস। সো ওইটা হচ্ছে এক রকমের জিনিস, বাট এটা এরকম ইনার পিসের জন্য অনেক রকমের অ্যাক্টিভিটি আসলে সবসময় করা যাবে না, বাট সেই প্র্যাকটিসটা আমার এখনও আছে। আমি যখন তখন ইফ আই হ্যাভ টাইম আই ট্রাই টু go to like concerts, social gatherings, spend time with friends. This is very important. মানে তুমি যদি একটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ না পাও, সারাদিন যদি কাজ করতে থাকো, তাহলে প্রোডাক্টিভিটির লেভেল আসলে গেইন করার কিছু থাকে না। সেকেন্ড হচ্ছে যে যেমন আমি যখন পড়াশোনা করতাম, তখন আমি খুব আসলে প্ল্যান করে পড়াশোনা করতাম যে আমি এই উইকে এইটা অ্যাচিভ করবো, নেক্সট উইকে এইটা অ্যাচিভ করবো। এটা আমার আসলে একটা ছোটোবেলার অভ্যাস, সেটা আমি এখনও করি। মানে আমার ওই যে অফিস রুমে দেখবা ডেটস, অ্যামাউন্টস, এত তারিখে এই মানুষের কাছে ইনভয়েস পাঠাইতে হবে, এই মানুষকে বিল দিতে হবে, এই প্রজেক্টের ডেডলাইন্স হচ্ছে এখানে। সো এই বিষয়টা আসলে একটু স্ট্রাকচার্ড হয়ে কাজ করতে পারলে খুব উপকার হয়, এবং আমি সেটা সবসময় করি। আরও অনেকগুলো হ্যাবিট ছিল, যেমন এটা খুবই আমার বাজে হ্যাবিট ছিল। আগে আমি রাত্রেবেলা প্রচুর লেট করে ঘুমাইতাম, মুভি টুভি দেখতাম, 2টা-3টা বাজে ঘুমাইতাম, দেখা যেত রাত 10টা বাজে উঠতাম, সকাল 10টায় ঘুম থেকে উঠতাম। সেটা I'm working on it, so now this has changed. আমি 12টা বাজলে আমার ফোন থেকে শুরু করে everything is silent. I try to sleep and get up early, and also আগে প্রচুর unhealthy food খেতাম, like junk food যেগুলোকে বলে। এখানে সেখানে রেস্টুরেন্টে খেতাম, এখনও খাই, বাট সেটা অনেক কম। I mean ওই ফুড হ্যাবিটটা অনেক ইম্পর্টেন্ট টু বি হেলদি। I mean লাইক ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এটা আসলে এই কালচারটা আমরা খুব একটা প্রমোট করি না, এখন মাত্র ঢাকা শহরে শুরু হচ্ছে, বাট থ্যাঙ্কস টু মাই গ্লোবাল ফ্রেন্ডস। সো ওরা আমাকে সবসময় বলতো দিস ইজ হোয়াট ইউ শুড ইট, দিস ইজ হাউ ইউ শুড লিড ইউর লাইফ। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই থিঙ্ক এই প্র্যাকটিসটা আমার গত 1-2 বছর ধরে করছি। এটা যদি আমি 5-6 বছর আগে করতে পারতাম, তাহলে প্রোডাক্টিভিটি আরও ভালো হতো। সোশ্যাল ইনকিউবেটর যে চালায়, মানে কি চ্যালেঞ্জেসগুলো কি, এবং হাউ ডু ইউ গেট বেটার এট ইট? মানে কোথা থেকে ফান্ডটা তুলেন, ওয়াই ডু মানে কি ইনভেস্টার্স ট্রাস্ট ইউ যে আপনি একটা ইনকিউবেটর চালাতে পারবেন? সো এইখানে ফার্স্ট অফ অল আসলে সোশ্যাল ইনকিউবেটর বলেন আর যাই বলেন, মানে এখানে if you operate as a business, you need to find a business model. Like Amra, we are a for-profit non-dividend company, we are a social business. So it's really important that we find a business model that makes sense, because you cannot go to people and ask for money, and this is not sustainable at all. So ওখানে আমরা যেটা করেছি, we came up with a service-based model for our incubators. So they also pay a little bit of money, right? And the other beautiful thing is যে জন্য আমাদের ইনভেস্টররা আমাদেরকে পছন্দ করে, like it's a company that I started, I have other partners and directors, shareholders. The company is growing, but personally we don't take out any dividends, right? It works as a social business. So if we have more revenue and profit in the company, we expand our activities and then we reinvest. This is something. And second thing is আপনি একটা প্রজেক্ট হোক, কোম্পানি হোক আর সোশ্যাল ইনকিউবেটর হোক, ইনভেস্টার্স অলওয়েজ ইনভেস্ট ইন পিপল, লাইক যিনি ফাউন্ডার আছে তাকেই আসলে পয়সাটা দেয়। সো ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ বিল্ড দ্যাট ট্রাস্ট, ইউ ডেলিভার অন ইউর প্রমিসেস। বিকজ আপনি আজকে মনে করতে পারেন ওকে আই হ্যাভ দিস ডিল, আপনি সাইন করলেন, তারপর আপনি টাকা নিলেন, আপনি প্রমিসটা ফুলফিল করলেন না, সে কিন্তু আসলে বলবে মার্কেটে কিন্তু এই কথা আসবে। So alhamdulillah, so far we have been growing like আমাদের 4x growth every year. So এইটার জন্য আসলে মানে এখন এই মুহূর্তে আমরা যেটা করি, আমরা প্রচুর ইউরোপিয়ান ইনভেস্টরদের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করতেছি, বিকজ
ওদের অনেকে আছে যারা সবসময় চ্যারিটি অথবা গ্র্যান্ট দিত, সো উই আর ট্রাইং টু কনভিন্স দ্যাম হেই দেয়ার ইজ এ স্মার্টার অ্যান্ড বেটার ওয়ে অফ ডুইং দ্য সেম থিং দ্যাট ইউ ওয়ার ডুইং, ওয়ার তোমার চ্যারিটির মানি তো ওয়ান টাইম ইউজ, বাট ইফ ইউ পুট ইট ইন এ সোশ্যাল বিজনেস ইট অ্যাডস আপ, মানে একবার না, এটা বারবার ইউজ হতে থাকে। অ্যান্ড অন্টারপ্রেনারের পার্সপেক্টিভ থেকে যেমন হাউ ডু ইউ গেট বেটার, এখানে একটা জিনিস হচ্ছে ফাইন্ডিং দি রাইট কাইন্ড অফ পিপল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন একটা সময় ছিল সারা বাংলাদেশে খোঁজা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, আমাদের তো রিসোর্স ছিল না, মানুষ ছিল না, পয়সা ছিল না, বাট গ্র্যাজুয়ালি সেটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে। যেমন ধরো এখন আমরা সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকেও কাজ করি, সেম প্রসেস, সেম মডেল। সো উই ওয়ার্ক উইথ এ লোকাল পার্টনার। সো দি লোকাল পার্টনার লিটারালি গোজ টু villages and small towns and identifies young people, men and women, who are passionate about the social change and who wants to start it. So then we came up with like an impact model, like we hire these entrepreneurs and then they go through a 6-month-long process. Then we create impact metrics, we give them a little bit of money, or the deliverables thake, KPIs thake, and once they are prepared, this is when we present them to our partners, agencies and funds. Hey, this is a social business, I believe in their mission, maybe you can talk to these founders. We don't even say, could you please give them some money? We never do it. We say, there is an entrepreneur who's growing, maybe you can help. ধরেন আমি কিছুদিন আগে লাবিব তাজওয়ার রহমানকে ইন্টারভিউ করলাম, হচ্ছে ইনক্লুশন এক্স চালায়, ইটস সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ ভেঞ্চার। তারা হচ্ছে ডিসেবল চিলড্রেনদের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে, মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস বাড়ায়। তাদের একটা প্রজেক্ট আছে 4 বছর ধরে রানিং, জয় অফ কম্পিউটিং, ডিসেবল চিলড্রেনদের কোডিং শেখায়। ধরেন লাবিবের মতো একটা ছেলে কিভাবে মানে কি ওয়াই গোষ্ঠীর কাছ থেকে হেল্প পেতে পারবে এবং কি কি অ্যাপ নেবে? ওকে, সো আপনি যখন বললেন সোশ্যাল ভেঞ্চার, আই অ্যাবসলিউটলি অ্যাডমায়ার হোয়াট দে আর ডুইং, বাট লেটস সে ধরেন এই যে আপনি কাজটা করতেছেন, উনি যে কাজটা করতেছে, সো এটার একটা সিগনিফিক্যান্ট সোশ্যাল মিশন আছে, সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট আছে, নিশ্চয়ই অনেক বাচ্চারা কোডিং শিখতেছে, রাইট? সো হোয়াটস দি নেক্সট স্টেপ? এরপরে কি আপনি বাচ্চাটাকে কোডিং শেখাবেন, তারপরে আসলে কি হয়? Like, do you really want to give him skills, or you want to give him employment, or you want to help him thrive? আমি মানে কি আমি আমার পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলে, আমি তো আই ক্যান স্পিক অন বিহাফ অফ দ্য ফাউন্ডার, কিন্তু আমার মতামতে আই থিঙ্ক যে মানে কি তাদেরকে এমন স্কিল সেট দিচ্ছে যেটা দিয়ে তারা সোসাইটিতে ভালোভাবে মানে কি ঢুকে যেতে পারবে এবং তাদেরকে সেপারেট আউট করা হবে না। রাইট, সো আই মিন এইটার জন্য মানে আই থিঙ্ক উই হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ, আমি আমার ক্যাপাসিটিতে সিমিলার কাইন্ড অফ প্রজেক্টসের সঙ্গে কাজ করেছি। সো এখানে যেটা হয়েছে, হু ইজ অ্যাকচুয়ালি পেইং ইউ? Who's your customer? Who's your beneficiary? Who's paying you? Is your beneficiary your customer? I mean, like, how do you make sure that it sustains? আমি সিমিলারলি আমাদের একটা সোশ্যাল বিজনেস প্রজেক্ট আছে, শিশির ওয়াটার, সেটার এক্সাম্পলটাতে তাহলে বুঝছি। সো লাইক আমাদের একজন লোকাল এন্টারপ্রেনার আছে ফ্র্যাঞ্চাইজি, শাহিন ভাই। সো আমরা শাহিন ভাইকে ইনভেস্টমেন্ট দিয়েছি, টেকনোলজি দিয়েছি, তারপর শাহিন ভাই একটা ওয়াটার প্রজেক্ট স্টার্ট করেছে। এখন উনি যেটা করে, বিভিন্ন small offices, small enterprises, small shops and households, সেখানে উনি বাড়িতে বাড়িতে যে ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই করে, রাইট? এখন একটা ওয়ে হইতে পারে যে আই রিয়েলি কেয়ার অ্যাবাউট দিস থিং, দিস প্রবলেম দ্যাট উই হ্যাভ। আমাদের দেশে প্রায় 40 মিলিয়ন মানুষ আসলে স্ট্রাগল করে ডিউ টু ল্যাক অফ সেফ ওয়াটার। সো আমি কি তাদেরকে এমনি পানি দিয়ে আসবো যে ওরা সেফ ওয়াটার পাক, নাকি আমি একটু চার্জ করতে চাই? সো আমরা শুরুতে কয়েক সেন্ট চার্জ করতাম, এখন একটু একটু করে বাড়াচ্ছি। সো দিস ওয়ে, ইফ শাহিন ভাই ক্যান কাম আপ উইথ এ মডেল দ্যাট ওয়ার্কস, সো ওই প্ল্যানটা আসলে সবসময় চলতে থাকবে। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গিভ দেম মানি এভরি ইয়ার, রাইট? উই ডোন্ট হ্যাভ টু গিভ হিম এনি মানি এভরি ইয়ার, উই জাস্ট ইনভেস্টেড ওয়ান্স। And next step is, how do we scale it in other areas? So once Shahin bhai প্ল্যানটাকে অপারেট করে একটু একটু টাকা অ্যাকুমুলেট করে ইনভেস্টমেন্টের টাকা ফেরত দিতে পারবে, this is when we can expand the work. So inclusion X হোক or any social enterprise or social ventures, it's really important that you find a proper revenue model. Other than this, maybe you are doing a great thing. If you want to scale it, তাহলে আসলে আপনার একটা বিজনেস মডেল পাইতে হবে। I mean, like, we have like the greatest examples of such organizations like Grameen Bank, BRAC-এর কথা বলতে পারেন, right? BRAC has a hybrid model, not for profit আছে, NGO, অন্যদের enterprise আছে to subsidize programs, অন্যদিকে Grameen Bank itself is a social business.
সো গ্রামীণ ফ্যামিলিতে যে সকল সোশ্যাল বিজনেস ওরা ডিজাইন করে ইটসেলফ ইজ এ সোশ্যাল বিজনেস, সো ইট ওয়ার্কস, ইট কিপস গোয়িং অন। আপনার যদি একটা ফেভারিট ফেলিয়ার নিয়ে কথা বলতেন, যেখান থেকে দরকার নেই যে ওই ফেলিয়ার থেকে নেসেসারিলি কোনো একটা সাকসেস আসছে, বাট একটা ফেভারিট ফেলিয়ার অ্যান্ড হাউ ইউ আর ফিলিং ব্যাক দেন। না, এরকম ফেলিওর অনেকবার ফেল করেছি, হ্যাঁ অনেকবার ফেল করেছি। যেমন একবার আমরা উই ওয়ার ডুইং এ প্রোগ্রাম, সো উই থট যে আমরা বাংলাদেশের মানে স্মল সিটি যেগুলো আছে, টাউন, সেখানকার অন্টারপ্রেনারদের সঙ্গে যে আমরা আসলে কাজ করব এবং ওদের যাতে একটা লাইভলিহুডের ব্যবস্থা হয় সেটা আমরা করব। সো উই ওয়ার্কড উইথ এ গ্রুপ অফ ইনভেস্টার্স অ্যান্ড ইয়াং পিপল ইন খুলনা অ্যান্ড পটুয়াখালী. So what happened is we ran the programs and then we also gave them some money for prototyping, right? So most of the cases they could not make it to a stage যেখান থেকে আমরা বলতে পারি আসলে ব্যবসা হয়েছে। এটা আসলে সবার জন্য না, দুইজনের প্রজেক্টটা হয়েছে। One of them is now called Garbage Man, so they're a social business, they are operating fine, but we have some failures. Failures হচ্ছে we worked with a girl in Patuakhali. She was doing a strawberry farm. আরেকজনের সঙ্গে কাজ করলাম যারা সানফ্লাওয়ার প্রোডাকশন করতো, আরেকজন একটা অটো মেকানিকের কাজ করতো। সো ইন অল অফ দিস কেসেস এগুলো আসলে এই প্রজেক্টগুলো আসলে আপনার আলোর মুখ দেখে নাই। কেন দেখে নাই? বিকজ আমাদের কাছে ওই পরিমাণের রিসোর্সেস ছিল না যেটা ওদের দরকার ছিল, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে ওদের অনেকে এমন ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, ধরেন সো ওই ফ্যামিলি আসলে অ্যালাউ করে নাই যে আমার মেয়ে বাইরে যে একটা ব্যবসা করবে, এটা একটা আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। অন্য আরেকটা কেস ছিল, আমরা খুবই ব্রাইট 3টা স্টুডেন্টের সঙ্গে কাজ করতাম। সো ওয়ান্স দে গ্র্যাজুয়েটেড দে ওয়েন্ট ফর জবস, রাইট? সো ওইটা একটা ফেইলিউর, বাট উই হ্যাভ লার্ন ফ্রম দিস ফেইলিউর অ্যান্ড উই ট্রাই টু ইমপ্লিমেন্ট দিস ইন আওয়ার প্রোগ্রামস. Another failure is we once did a venture as a social business around art. So we ran the venture for like 9 months. So it was a wonderful venture designed as we have a lot of journalists and artists coming up with information like citizen journalism platform হিসেবে করার জন্য। বাট ওই 3.5 বছর আগে যখন আমরা করেছিলাম, the market was not ready. So এই product market fit ছিল না, so we have failed. So once we figured out that actually this is not working, we said, hey, we need to stop it. Maybe যদি একটা certain time আসে, অনেক বছর পরে এটার একটা মার্কেট ক্রিয়েট হয়, maybe this is when we should try it again. তো অনেক কজেস দেখলাম ফেলিয়ার। একটা হচ্ছে ফ্যামিলি থেকে সোশ্যাল একটা প্রেশার আছে যে আমার মেয়েটা বাইরে গিয়ে কী করছে, হ্যাঁ। আর একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ভালো কিন্তু এখনো মার্কেট রেডি না। একটা হচ্ছে যে তাদের যে রিসোর্সেস দরকার ওইটা দেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আপনাদের নেই। তারপর আরেকটা হচ্ছে মানে একটা সোশিও ইকোনমিক চাপ থাকে যে তুমি তো আর্ন করছো না, রাদার গো ইনটু আ জব। সো এই যে এই ফ্যামিলির যেসব ইস্যুগুলা, মানে কি এগুলো কি ট্যাকেল করার কোনো মানে কি ওয়েজ আপনারা দেখেছেন? বাট অর এটা একটা হোপলেস? না, এটা ইটস নট হোপলেস। আই মিন লাইক এটা আসলে একটা সিস্টেমেটিক চেঞ্জ দরকার। যেমন 5 বছর আগেও আসলে এত ইয়াং ছেলে মেয়েদেরকে আমি দেখতাম না যে ঢাকা শহরের ব্যবসা করতে চায়। মানে এটা কিন্তু একটা সিগনিফিক্যান্ট লেভেলের অ্যাওয়ারনেসের দরকার আছে। আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এটা হওয়ার দরকার আছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখন এন্টারপ্রেনারশিপ সেন্টার খুলতেছে, ইনকিউবেটর খুলতেছে। তো একটা কালচার তৈরি হচ্ছে। যেমন আমিও যখন শুরু করি ব্যবসা, আমার ফ্যামিলিতেও অনেক সমস্যা ছিল, কেন তুমি এটা করবা। বাট আই থিঙ্ক নাও দে আন্ডারস্ট্যান্ড, দে অ্যাপ্রিসিয়েটস ইট। সো এইটার আবার একটা রিপল ইফেক্ট আছে। এখন যদি আমার একটা কাজিন ব্যবসা করতে চায়, ইনফ্যাক্ট কথাবার্তা বলতেছে, তোমার ভাইয়া এটা করলো, তুমি ইউ শুড ট্রাই সামথিং লাইক দিস। সো এই একটা রিপল ইফেক্ট আছে। আই থিঙ্ক ফিউচারে আরও অনেক ভালো একটা অবস্থা আমরা দেখতে পাবো। যেমন তুমি যদি গ্রামে দেখো অথবা মফস্বল শহরে দেখো, সেখানে কিন্তু অনেক মানুষ ভেঞ্চার ক্রিয়েট করে, হ্যাঁ। মেবি ওরা খুব কিছু একটা ইনোভেটিভ কিছু করে না অনেকেই, বাট দে আর ইনটু ট্রেডস অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল বিজনেসেস। কারণ তখন তারা সেইটাকে একমাত্র পন্থা হিসেবে দেখে যে আমি চাকরি পাচ্ছি না, আমি একটা ব্যবসা করলাম। সেটা আসলে বলার দরকার নেই। এখানে আসলে আমার মেন্টর প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস উনি খুব সুন্দর একটা কথা বলে ওদের জন্য। এরকম দে হ্যাভ এ প্রোগ্রাম কল নবীন উদ্যোক্তা। সো দি ট্যাগলাইন ইজ
উই আর নট জব সিকার্স, উই আর জব ক্রিয়েটার। সো তুমি নিজে কেন আসলে চাকরি খুঁজবা, তুমি নিজের চাকরি নিজেই তৈরি করো এবং অন্য মানুষকেও চাকরি দাও। অন দি আদার সাইড যারা অনেক এডুকেটেড হচ্ছে, শিক্ষিত হচ্ছে, ওদের মধ্যেও একটা প্র্যাকটিস আছে এই মুহূর্তে যে আমি একটা উদ্ভাবনী কিছু একটা করব, আমি একটা উদ্যোগী হই, আমি একটা সমস্যার সমাধান করি। সো এই কালচারটা শুরু হয়েছে, আরও কিছু বছর সময় লাগবে। এখন এই সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে অনেক বাজে অ্যাডভাইস থাকে আউট দেয়ার ফর মানে সোশ্যাল অন্টারপ্রেনার্স, এবং কয়েকটা বাজে অ্যাডভাইস কি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন? আই মিন একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে এক ক্যাটাগরির মানুষ আছে, সো মানে সবাইকে আসলে মানে আসলে আপনি যদি একটা সামাজিক ব্যবসা করতে চান, একটা উদ্যোগ নিতে চান, আপনি যদি মনে করেন আপনি কালকেই প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস অথবা স্যার আবেদ হবেন, এটা আসলে সম্ভব না। আপনাকে অনেক দিন ধরে ওই সমস্যাটার সমাধানের যাত্রা আসলে লেগে থাকতে হবে। সো ইন্সপিরেশন, মোটিভেশন ইজ গুড, বাট আসলে একটু রিয়েলিস্টিক হওয়া উচিত, রাইট? এবং সবাইকেই যে অন্ট্রপ্রেনার হতে হবে এরকম না, আমরা সবাই অন্ট্রপ্রেনারিয়াল হতে পারি, রাইট? আপনি যদি মনে করেন যে আপনি রিস্কি ক্যারিয়ার চান না, আপনি চাকরি করতে চান, বাট ওয়ার্ক ইন এ কোম্পানি দ্যাট কেয়ার্স অ্যাবাউট সাস্টেইনেবিলিটি, দ্যাট কেয়ার্স অ্যাবাউট সার্কুলারিটি, দ্যাট কেয়ার্স অ্যাবাউট things that we consume, that cares about this society. I mean, responsible company. Sekhane you can also try to be an entrepreneur. I mean, like within the company, you try to reinvent different models, and like let's say apnar ekta supply chain jodi thake, how do you integrate social businesses in your supply chain? Eta kintu ekta significant level er bhalo kaj, social impactful kaj. So সেই ধরনের কাজও করা যায়। আর অন্য রকমের অনেক অ্যাডভাইস থাকে আসলে, যেমন অনেক সময় হয় we have some programs where we give funding to entrepreneurs, not in all the programs, because we facilitate this process, right? Once you bring your idea to market. So আমি অনেক সময় বলি, hey ভাই, we are not a funding organization, these are the funding organization, you can go there and you can raise your funding whatever, যেভাবে আপনি করেন। So অনেক সময় অনেক মানুষ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ আসলে ক্যাম্পেইনস করে। আমি ক্যাম্পেইনসটাকে একদম নেগেটিভলি দেখতে চাই না, বাট আমরা যারা ক্যাম্পেইন করি আমাদের আসলে বোঝা উচিত আমি কোন মেসেজটা মার্কেটে দিতে চাই। বিকজ যেই ছেলেটা একদম ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট করতেছে, ওরা আসলে সব কিছু বোঝে না। So it's really important that we give them the right message. This is the place where you should go. This is how you should start. You know, আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি মানুষকে হেল্প করতে চান তাহলে হেল্পটাই করেন, মানে যতটুকু পারেন ততটুকুই করেন। I'm just trying to not say everything যেগুলা তুমি শুনতে চাইতেছিলা। না না, আমি কিছু এবারে কি ইয়ে নিয়ে আসে না, জাস্ট ওয়ান্টেড টু নো যে এরকম কীরকম বাজে অ্যাডভাইস থেকে। এবার একটা জিনিস যেটা আসলে ওটা হচ্ছে যে there is a difference between being an entrepreneur and being entrepreneurial. Of course. এবং মানে কি যে কোনো পজিশন থেকে ইউ ক্যান বি entrepreneurial একটা সোশ্যাল মানে কি সোশ্যালি মোটিভেটেড কজ দ্বারা। Of course. এটা একটা বিজনেসে থাকলে ইউ ক্যান incorporate that তোমার সাপ্লাই চেইন and whatnot. You don't have to মানে start your own business to make change. Of course. 5 বছরের বা 10 বছর পর where do you want to see yourself? মানে প্ল্যান কি? Well, আসলে এটা এভাবে সবসময় বলা মুশকিল, বাট একটা জিনিস আমি জানি, in next 5 years, we want to incubate 100 projects, we want to support 100 entrepreneurs Bangladeshe, and we want to improve the lives of 1 million Bangladeshis, and food, agriculture, water, education, যে সকল খুবই নিডি ফিল্ড আছে। এবং আমি চাই in the next few years, maybe 3 years, this is our mission, that we create few thousand jobs, because আমাদের দেশে আসলে 12% এর মতো মানুষ আছে যাদের এমপ্লয়মেন্ট নাই, 2.7 million এডুকেটেড মানুষ আছে যাদের আসলে চাকরি নেই। সো আমরা চাই এই মানুষগুলো নিজেদের চাকরি নিজেরাই তৈরি করুক, অথবা একজন ইউথ তার কমিউনিটির রেসপন্সিবিলিটি নিক, যে আমি আমার চাকরি ক্রিয়েট করব, আমি আমার ভাইয়ের চাকরিও ক্রিয়েট করব। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ আওয়ার মিশন। যখন ইউ আর স্টার্টিং ইউর ওন বিজনেস, আপনার হয়তো কন্টেম্পোরারি অনেক ফ্রেন্ড এমএনসি জয়েন করতেছে, ফ্যামিলি থেকে একটা প্রেশার আসতেছে যে কি করতেছে বাবা, হ্যাঁ মানে তখন হোয়াট মোটিভেটেড ইউ, বা কি কোয়েশ্চেন আস্ক করছিলেন নিজেকে টু লাইক স্টে আপনার ট্র্যাকে? আই থিঙ্ক আমি গতকালকে আমার দুইটা ফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম এগুলো নিয়ে। ওরা আমার অনেক ছোট, বাট
এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা আসলে শুধু আমার জন্য না, সব মানুষের জন্য, হাউ ডু ইউ ফাইন্ড ইউর হ্যাপিনেস। আপনি আসলে কোন কাজটা করলে ইউ ক্যান লিভ ইউর লাইফ অ্যাট ইটস বেস্ট। So I think once I'm working with social business as a concept, and once I'm spending a lot of time with entrepreneurs, this gives me the biggest joy on earth. I mean, so that's the thing. I love it, so I will go and do it. এখানে তারপর আসলে চিন্তা ভাবনা করার অনেক বিষয় আছে, ফ্যামিলি, সোসাইটি, টাকা পয়সা। এখন মানুষ বলে ভাই বিয়ে কবে করবা, এরকম অনেক রকমের থাকতেই থাকে, right? But I think it's really important that as individuals we all find our happiness, right? And if you do the thing that makes you happy, nothing can be better than this. Yeah. আমি কিছুদিন আগে একটা কনসাল্টিং ট্রেনিং প্রোগ্রামে ছিলাম। ইট ওয়াজ লেড বাই একটা ফর্মার ম্যাকেনজি কনসালটেন্ট। তো ওর শেষে মানে কি ওর ট্রেনিং শেষে আমি বললাম যে ভাই আপনি তো মানে কি অনেক ভালো করতেছিলেন ম্যাকেনজি অ্যান্ড কোম্পানিতে, মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস কনসাল্টিং কোম্পানি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ওগুলো ছেড়ে কেন একটা মানে কি এরকম একটা ছোট ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মে গেলেন, কি মাথায় ঘুরতেছিল? তখন ও বললো যে একই কথাই বলছে আসলে, যে মানে কি এন্ড অফ দ্য ডে নিজে যেই কাজে ফুলফিলমেন্ট পাবা ওইটার উপর কিছু নেই। সো আমার কাছে মনে হয় যখন আমি ম্যাকেনজিতে ছিলাম আমার 50-60 বছর ফরচুন 50-র বুড়া সিইওদের সাথে কাজ করতে হতো, যারা খুব মানে কি কর্পোরেট মাইন্ডেড, যেখানে আমি একটা ফুলফিলমেন্ট পেতাম না। কিন্তু আমি এখন কাজ করি 25-26 বছরের ইয়াং অন্টারপ্রেনাররা যারা সোসাইটিতে একটা চেঞ্জ আনতে চায়, দিজ আর দ্য বেস্ট কাইন্ড অফ পিপল। তো মানে কি দ্য সেম ফিলসফি। আমি এই যে বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভের জন্য অনেক ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি, এর মধ্যে দ্য টক অ্যাবাউট যে ফাইন্ড সামথিং দ্যাট ফুলফিলস ইউ, এটা অনেকবার আসতেছে এবং মানে ইটস এ কন্টিনিউইং প্যাটার্ন, মানে কি ইট ইজ ফ্যাসিনেটিং। দ্যাট ওয়াজ অল, থ্যাংক ইউ সো মাচ।